Dapat menilai manis banget. ନା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ 6ଟା 7ଟା ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 7:10 ମେସେଜ କରିବି ଖାଇ ପଡ଼ିବି। ପ୍ରସାଦ ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ପାତ୍ର ଫୋନ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି 13,352 ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ବୁଝିଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ମୋ last କ୍ଲାସ କ୍ଲାସ ତମ ରେଜଲ୍ଟ नरेश both be harmful. Finally, GP Nanba. Yeah. Priyadarsani Sahu. Kasturi. Payal. संजीव कुमार जेना शुभम लक्ष्मी रानी दास निखिल निखिल अच्छा अच्छी तेजस्वी महापात्र निशांत अंशुमान तुम्हारा अंशुमान ना कौन ମୋ ସାନ ପୁତ୍ର ନା ଅଂଶୁମାନ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପ୍ରଧାନ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ପ୍ରଧାନ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ନାଁ ପ୍ରଧାନ MATHI ମାଝୀ ଏବେ ଜେ ନା ପ୍ରଧାନ ମାଝୀ କିଏ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତମ ନାଁ କଣ ବିମଲ କିଏ ଜଣେ ଚନ୍ଦନ କିଏ ଜଣେ ଆଉ ତମ ହାତ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇନ ଆମର କଟିଛି ଠିକ ଅଛି ହଉ ଏଇଟା ମୁଁ କାଟିଛି ଏକ ହଁ କି ନାଇଁ ସରି ହାଫ ଏଇଠି ମୁଁ ହାଫ କାଟିଛି ଏଇଟା ଏକ କାଟିଛି ଏଇଟା ହିଁ ଦେଇ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କୋଉଠି କାଟିଛି ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲା କ୍ଲଷ୍ଟର ସାମ୍ପଲିଂ କଣ କ୍ଲଷ୍ଟର ସାମ୍ପଲିଂ ତମେ କଣ ଲେଖିଛ ନା କ୍ଲଷ୍ଟର ସାମ୍ପଲିଂ ଟା ଓନଲି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ବେସିସରେ କରାଯାଏ ଏତିକି ଲେଖିଛ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। Divided into different subgroup and the question. Like this. Cluster sampling is done by dividing population into different subgroups according to geographical existence. It's called cluster sampling. खाली definition ରହିବ definition ସହିତ ଆଉ ଏତେ ଗୋଟେ sentence ଦୁଇ ମାର୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟା sentence minimum ନା ଗୋଟେ example ଦେଇ
किंबा डेफिनेशन टाको आउ टिके बड़ कर लिखि दान डेफिनेशन टाको बड़ बुझलो सेति में हाफ एक एग्जाम में चाहिए दुईटा पॉइंट लिखा तमे गोटे पॉइंट लिखले जते को लिखले एक ही नेबे टीचर माने दुईटा पॉइंट लिखबे चेष्टा करियो 2 मार्क के बुझलो एक मार्क के ठीक अछि एक मार्क के पाई ए डेफिनेशन ठीक अछि एक मार्क 2 मार्क के पाई पढ़ पड़े एटा हाफ में कटला मैं डाटा कलेक्टर collect data from the respondent directly or indirectly or different sources it's called indirect oral method good example छोटा एग्जांपल बात दिखला एटा हम कोन भाई भूल मात्रा डाटा कलेक्टर collect data from the respondents face to face is called direct investigation method এটা একবার का लेक्चर ठीक देखिए और मैनेजमेंट ଏବେ ମୁଁ ତ କହିଛି ଏବେ ପକେଇକି ମୁଁ ତମକୁ ମେରିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିମେରିଟ୍ସ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟା ମେରିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିମେରିଟ୍ସ ତମକୁ କଣ ଲେଖିବାର ଅଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟା ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଡାକୁଛି ନା ଡାକୁନି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟା ତାପରେ ତାର ମେରିଟ୍ସ ଡିମେରିଟ୍ସ ତିନିଟା ମେରିଟ୍ସ ତିନିଟା ଡିମେରିଟ୍ସ ତମର ଏଠି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟା ଖାଲି ମେରିଟ୍ ଡିମେରିଟ୍ସ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଜଏନ୍ କରୁନଥିଲା এটা তো বহুত বোকা এক পাঁচ দেলে সব তিন ফুল দিতে পাঁচটা পয়েন্ট লিখে দিচ্ছ হ্যাঁ কি নাই সেটা তো ভুল করছো কি মেকআপ করছো ଆଉ ସବୁ ଠିକ ଥିବ ଏଇଟା କାହିଁକି ମୁଁ ତମକୁ ଆପେ ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ये ये एग्जाम चाचा काई करा काई करा तुम एग्जाम केमते दियंती सेटा शिख एग्जाम रे केमते इवालुएट होय ताको देखो आ देखि के ता भीतर किछ शिखो जदा मु ताको एबे कहिली देखो ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିବ ନାହିଁ ଦୁଇଟା ଲେଖିବ ଫର 2 ମାର୍କ ଫର 2 ମାର୍କ ତ ଶିଖିଲେ କି ନାହିଁ ଫର୍ଦର ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ଦବ ତାର ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ହେଲେ ସେଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଟା କଣ ହେଇଯିବ ରେକ୍ଟିଫାଇ ହେଇଯିବ ଏଗେନ୍ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରେଇବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦବ କାହାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବ ତମ ଘର କଟକର ରାଜା ବଗିଚାର ଏଇ ପ୍ଲେସ एग्जांपल नहीं क्लस्टर सैंपलिंग रे एग्जांपल तो घर हो सब बेस्ट एग्जांपल तुम यूनिवर्सिटी हो सब बेस्ट एग्जांपल मो कोचिंग सेंटर सब बेस्ट एग्जांपल आप कौन कौन ओडिसा रा कटक रो कॉलेज स्क्वायर रा किता मॉल फ्रंट ओके तबे दउचो लैंडमार्क केतले दउचो जले फ्लिपकार्ट ऑर्डर करछो सेटा कोन टाइप क्लस्टर सैंपलिंग ना प्रोवाइड करछो हां कि नहीं कटक स्टेट फर्स्ट माइक्रो स्टेट ओडिसा कटक कॉलेज स्क्वायर रेवेन्सा यूनिवर्सिटी इन फ्रंट ऑफ किताम ओके कौन सा ये क्लस्टर सैंपलिंग है फाइनल ओके नहीं एग्जांपल तो मैं फ्लिपकार्ट पे देखा व्यवस्था पर तब तो लॉन्ग क्वेश्चन करे लॉन्ग क्वेश्चन तुम राइटिंग स्टाइल देखिबो मार्क काटी যদি তো মার্ক ন কাটলি তবে কোন রেক্টিফাই নিজে করিব কি রাইটিং স্টাইল বহুত ইম্पोर्टेंट কারণ টিচर खाता देखिया पूर्व खाता भीतर को पढ़िया पूर्व आगे खाता देखि ता इंप्रेशन खराब हो जे तुम राइटिंग स्टाइल ठीक नथबो सो फास्ट तुम राइटिंग स्टाइल चेक करिया पड़ो तो फास्ट एग्जाम जे हम कहै जा राइटिंग स्टाइल बहुत ठीक खराब थो मार्क काटी मार्क्स ना काटले तुम सिखिबो एटा बोल अंक से तो पकई ना आगे नहीं पकईबी तुम्हें से प्रॉब्लम तुम आसीबो ताको सॉल्व हबो आशा तुम जते जते प्रॉब्लम सॉल्व हो जाउतबो फाइनल तुम सेकंड ईयर लास्ट करबो पूरा फाइन प्रोडक्ट ही बाहर पेटेंशन ହେଇଯିବ ତମ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ମାଗରେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ରେ କଣ ଅଛି 8 ମାର୍କ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର କଣ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର 8 ମାର୍କ सेकंड इयर गत क्लास हां ओडिया इंग्लिश लैंग्वेज रो ओडिया इंग्लिश हिंदी उर्दू एठी उर्दू नाही कोते ओडिसा सब लैंग्वेज रे लैंग्वेज रे 5 हम ए सब ऑप्शनल सब्जेक्ट रे 8 कथा थला 7.5 एबे ही 8 होला मिनिमम 4 पेज लिखबा सला 4 पेज सुनि किते डरिया क्वेश्चन एग्जांपल तमन धर पडिला व्हाट इज प्राइमरी डाटा डिस्कस इट्स कोन ना से कलेक्शन मेथड्स एंड मेरिट्स डिमेरिट्स कलेक्शन बड़े बड़े लिखो ना टिकरे नहीं बड़े बड़े लिखो बड़े बड़े लिखि खाली सेटा को करिवो कलेक्शन मेथड 4 पेज करिवो तापर मेरिट्स डिमेरिट्स ता को गोटे पेज करे 5 पेज आराम से 8 मिलियो हां लेखिया भाई पड़ियो सो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट प्रैक्टिस करबा पड़ियो तुम 4 पेज सुनी के 8 मार्क पाइन 4 पेज देखि तो माने केते निजु फर्स्ट ग्रेड माने करिया
କାହିଁ ଜାଣିଛ ତମେ ଯିଏ ବି +3 ଭିତରେ କରିବ ତାକୁ 5 ମାର୍କ ପାଇଁ ତମକୁ 6-7 ପେଜ ଲେଖିବାର ଅଛି। 5 ମାର୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ ପଡିବ 10 ମାର୍କ 12 ମାର୍କ ଗୋଟେ 12 ମାର୍କ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ କଲେ ତମ ମିନିମମ୍ 25 ପେଜ ଲେଖିବାର ଅଛି। ମିନିମମ୍ 20 ରୁ 25 ପେଜ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ। ତେବେ ଲେଖିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ତମର କର। 3 ଘଣ୍ଟାରେ ତମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 45 ପେଜ ଲେଖିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 45 ପେଜ ମାନେ ଘଣ୍ଟାକୁ 15 ପେଜ ଯୋଉଟା କି ଏଭରେଜ ସ୍ପିଡରେ ଲେଖିଲେ ହେଇଯିବ। ମୋର ଯାହା ସ୍ପିଡ ଥିଲା ମୋର ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଥିଲା ମୋର ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ମୋର ଅକ୍ଷର ବହୁତ ଖରାପ। ମୋ ସ୍ପିଡ ଥିଲା ମୁଁ ଲେଖିପାରୁଥିଲି 3 ଘଣ୍ଟାକୁ 52 କି 53 ପେଜ। ଏଭରେଜ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ସ୍ପିଡ ଲେଖିପାରୁଥିଲି ଟିକେ ଅକ୍ଷରଟା ବହୁତ ଖରାପ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଅକ୍ଷର ଖରାପ ମୋ ରାଇଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ତମେ ବି ଦେଖୁଥିବ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ ଲେଖିଦେଉଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷର ଖରାପ। ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ସେ ସମୟର ନା ଥିଲା ଯୋଉ ତମେ ଏବେ ସବୁ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖୁଥିବ ହଁ କି ନାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ସେ ସବୁ ଶିଖା ହଉଥିବ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ସେ ନଥିଲା। ଆମର ତାକୁ କିଛି ନଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ଅକ୍ଷର ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଆଉ କଣ ଖାତାରେ କଣ ତମର ତ 14 ବାଲା କିଛି କହିଲେନି 14.5 ତମ ଦୁଇ ନମ୍ବର 20 ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମିକ ନା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଏଟା କେତେ ମାର୍କିଆ ଥିଲା 2 ମାର୍କିଆ ଥିଲା 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦରକାର। The data collector or investigator collects data from the respondents different sources is called indirect oral method ଖାଲି ତ ତମେ ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ଲେଖିଛ एग्जांपल कहीं इनडायरेक्ट ओरल मेथड ର एग्जांपल तो बहुत सारा ଅଛି। इनफॉरमेशन अबाउट ए ड्रंकर छोट लाइन ଟା हाफ मार्क मिल जाओ तो ମୁଁ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦବା କଥା ଆହୁରି ହାଫ ମାର୍କ ଦେଇଛି। तो ତମେ 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ ଲେଖିଥାନ୍ତ କହିଲ 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଏଇଟା ଲେଖିଥାନ୍ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଥାନ୍ତ 2 ମାର୍କିଆ ପଡିଛି ସେଇ ପଏଣ୍ଟ କିଛି ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖିବ ନା 3 ମାର୍କିଆ ପଡିଛି 3 ମାର୍କିଆ ପଡିବ ଆହୁରି ତାକୁ ଇଲାବୋରେଟ କରି ତମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ପୁରା ଖୋଲିକି ମୁଁ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତାକୁ ବି ଖୋଲି ଲେଖିବ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତମେ ଏଠି ସର୍ଟକଟ ଲେଖି ଦଉଛ ସେ ଜିନିଷଟା ପୁରା ଖୋଲିକି ଲାଇକ୍ when a data collector collects data from learning tree university sorry learning tree or Revensa university there are miss intersection part ହେଇଗଲା ମୋର learning tree then first ସେ ଆମକୁ ତାକୁ ଷ୍ଟେସନ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଓଡିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଦେନ୍ ଷ୍ଟେସନ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଷ୍ଟେସନ ରୁ କଲେଜ ସ୍କୋୟାର ରୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ କ୍ଲଷ୍ଟର ୱେଲ୍ ଯାଉଛି ନା ଏଠିକି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତମର ଦରକାର କଣ ତା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟ ଦରକାର ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟ ତାର ଦରକାର ତମ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଦେନ୍ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇବେ ବୁଝିଲେ ନାଇଁ ପୁରା ଏମିତି ଇଲାବୋରେଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ହଁ କି ନାଇଁ 3 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା 3 ମାର୍କିଆ ଆସିବନି ଭଳିଆ ସେଟା ଡେଫିନେସନ ତ ସିଓର ରହିବ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଇଲାବୋରେଟ ଲେଖିବ ଆଉ ଏଇଟା 3 ମାର୍କିଆ ଆସିବନି 2 ମାର୍କିଆ ହିଁ ଆସିବ मैक्सिमम 2 मार्क आसो ना सिंगल 1 मार्क 1 मार्क कौन डाटा कलेक्टर कलेक्ट द डाटा indirectly or from different sources is called test filling the blanks type question कौन एमती बारंबार मेसेज आसु जानि कोनी काले 9 PM रे मु फ्री हेबी ना काली फेर माने क्लास रो भाबिले काली का रेस्ट मिलियो काली फेर क्लास रो काली अछि 7 ରୁ 8:30 9 ରୁ 12 2 ରୁ 4 4:30 ରୁ 5:30 7 ରୁ 10 କାଲି ଭାବିଥିଲି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ବି ଟିକେ ମନା କରିଦେବି ମନା କରିଦେବି କ୍ଲାସ କ୍ୟାନ୍ସଲ କରିଦେବି पर्सनल क्लास ला कैंसिल सिस्टमैटिक रे एतिक लेखले दुई हेइबो ना सिस्टमैटिक रे तमे डेफिनेशन लिखले तमे पर्सनल लिखलो हां दुई हेइबो दुई देइबी हां ना देइबी देइनी देइ जति जे तापर म ए तीनटा फास्ट लिखछि ना एटा कटा हेछि ସେଇଟା ବୋଲି କି ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ସर କ୍ଲାସ ନା ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସରେ ଅଛି
ନାଇଁ ସାର୍ ଭଲ ହେଲା ସାର୍ ରଖୁଛି ସାର୍ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ବୁଝିପାଇ ସାର୍ ବୁଝିପାରେ ତ ସାର୍ ବୁଝାରି ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ବାସ୍ ଖୁସି କାହିଁକି ହେଇଯିବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଛୁଟିଟା ଅଛି ତା ପରଠୁ ତ ଏକ୍ସାମ ଅଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କେତେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କାଲି ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲି ସବୁ କ୍ୟାନ୍ସଲ କରିଦେବି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଯିବି ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇକି ଯାହା ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରି ଆଣିବି ମୁଁ ମାନେ କେହି ବେଳେ ପୂଜା ପୂଜା ନୂଆ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଏତେ ସକ୍ ନାହିଁ କୌଣସି ପୂଜା ଆମେ କଲେଜରେ ସେତେବେଳେ ହୁଏ କଣ ଏ ଯୋଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କଣ ହେତୁ ନା ସେଇଠି ସଜା ହଉଥିବ ରାତି ସାରା ସେଇଠି ଶୋଇଯାଇଥିବ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଗଲା ବେଳକୁ ପୂଜା ଫଳ ସେଠି ଆମ ସାର୍ କଲେଜ ସାର୍ ସିଏ ମରାଇକି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସେ କେମିତି ରଖିବି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯିବି ଗାଧେଇ ପଡିଲି ସେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ରଖିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲି ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ କାଳେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବା କଥା ଭାବିଏ ନଥିଲି ସେଇଭଳି ପୂଜାରେ ମୁଁ ମନାମନି କରେନି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଇଥର କାହିଁ ମାନେ ମନ କହୁଛି ଯେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବା କୋଉ ପୂଜା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କାରଣ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମର ନାହିଁ ଆମର ନାହିଁ କୁମାର ହଁ ମାନେ ଆମ ଘର ନାହିଁ କୁମାର ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମର କେହି ଝିଅ ପିଲା ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କେହି ଜଣେ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ମୋର ଯିଏ ବି ନନା ମୋର ନନା ମାନେ ବଡବାପାଙ୍କ ପୁଅ ବଡବାପାଙ୍କର ତିନିଟା ପୁଅଙ୍କର ବଡ ପୁଅଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ସାନ ପୁଅଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ମଝିଆ ପୁଅଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଅ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆମେ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ନା ଆମର ଝିଅ ସବୁ ନାହାନ୍ତି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୋଉଠୁ ଆସିବ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବି ନାହିଁ ଆମର ଯଦି ଝିଅ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଇନଥାନ୍ତା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ନନା ମାନେ ମୋ ଭାଇ ନିଜ ନନା ଆଉ ଭାଉଜ ରିସେଣ୍ଟଲି ମ୍ୟାରେଜ କଲା ସେମାନେ ଆସିବେ ଏଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଇକି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିବେ ତେଣୁ ସେଇ ଖୁସିରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବି ମାନେ ଖାଲି କଣ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବି ମାନେ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନୂଆ ବେଲ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନୂଆ ଗୋଟେ ସୁଜ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନୂଆ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ମାନେ ହବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ପୁରୀ ଯାଉଛି ସେ 3 ଦିନ ତା- ମୋ ବସରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଖାପ କାହିଁ କାଟୁଛି ସମାନ the population is divided into different subgroups random sampling ଦୁଇ ମାର୍କ କେତେ କେଟା ମୁଁ ତମର ଏକ କାଟ ନାହିଁ नहीं 2 मार्क को 1.5 ଦେଇଛି ସେ ଖାତାଟା ଗୋଟେ ସଜେଇ ଦେଲ ତମକୁ ମୁଁ କେତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲି 2 ମାର୍କର ସବୁ କରିଦେଇଛି ସବୁ କରିବେ ସବୁ ଓକେ ଏବେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଶୁଣ ଯଦି ତମକୁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ଭୁଲରେ ବି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବନି ଗୋଟେ ବେଶୀ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ଜଣେ ଖାତା ଦେଖିବ ତମର ଧର ତମେ ମାଗିଛି 3ଟା ତମେ ଲେଖିଛ 4ଟା ଆଉ 4ଟା ଜଣ ଲେଖିଛ ଲାଷ୍ଟ ଟା ହାଲକା ଲେଖିଛ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇନ ହଁ କି ନାଇଁ ସେ ମାଷ୍ଟରଟା ଯୋଉଟା ତମେ ଭଲ କରିନାହ ସେଇଟାକୁ ଆଗେ ଦେଖ ଆଉ ସେଇଟାରେ ହିଁ ମାର୍କିଂ କରିବ ତମେ ଯୋଉଟା ଭଲ କରୁଛ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ ହେଲେ ମାର୍କିଂ ହବ ଯୋଉଟା ତମେ ଖରାପ କରୁଛ ବା ଲୋଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ନମ୍ବରଟା ଚଳିବ ସେଟା ନମ୍ବର ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ଚଳିବ ନାହିଁ ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ମାର୍କିଂ କରିଦେଲି ତମକୁ ଏଠି 2 ଏଠି 2 4 6 8 ଏଟା ତମେ କରୁଛ 8 ମାର୍କ ଯଦି ତମେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ 1 ଦେଲି ଖରାପ କରୁଛ 1 ଦେଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଅଲରେଡି 6 ମାର୍କ ପାଇଯାଇଛ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଲି 1 ତାହେଲେ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାକୁ ମୁଁ 2 ମାର୍କ କାଉଣ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ କାଟି ଦେଇଛି 2 ରୁ 4 5 ମାର୍କ ବୁଝିଲ
जोटा खराब करथिबा पिला सेटा को आगे कैलकुलेशन कराଯିବ तापर सेटा ଭଲ ବୁଝିଲ ବୋଧରେ ବି ମୁଁ ମାଗିଛି ତିନିଟା କିନ୍ତୁ ଅପସନ ଅଛି ଚାରିଟା ମୋ ଚାରିଟା ଏକା ଆସୁଛି ତମେ ଚାରିଟା କରିଦବା ନା ବସି ବସି କରିବ ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର କରିକି ଲେଖିବ ତିନିଟା କରିବ ଗେଟ୍ ବେଷ୍ଟ କରିବ ହଁ କି ନାଇଁ ଚାରିଟା କରିବା ବଦଳରେ ତମର ଲସ୍ ଟା କଣ ହବ କିଛି ତ ବେନିଫିଟ ହବ ନାହିଁ କାରଣ ମାର୍କ ସେଥିରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିବ ନାହିଁ ଲସ୍ ତ ଅଛି ମାର୍କ 12 ମିଳିଯିବ ନାହିଁ ତମକୁ ଲସ୍ ଟା କଣ ହବ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ତମର ଟେନସନ ବଢିବ କାରଣ ସ୍ପିଡି ଲେଖିବ ସାରିବାର ଅଛି ନା ହଁ କି ନାଇଁ ସ୍ପିଡି ଲେଖିବ ଗୋଟେ କଥା ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହଉଛି ମନରେ ଡର ବି ରହିଯିବ ଯଦି ଏଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ସେ ଓଭରଅଲ୍ ଉପରେ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ ହଁ କି ନାଇଁ ଆଉ ଯୋଉଟା ବି ଖରାପ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ସେ କାଲକୁଲେସନ କରିକି ବାହାର ମୋର ବି ଯେମିତି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି କରୁନି ଠିକ ଅଛି ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେବି କୋଉ କୋଉ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବ ନାହିଁ ତାପରେ କେମିତି ତମେ ଖାତାରେ ଏନ୍ସର ଲେଖିବ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ତାପରେ ଏକ୍ଜାମକୁ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ତମ ମାର୍କ କାଟିବି ଏଇଟା ତମ ଖାତା ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର ହଁ କି ନାଇଁ ମାର୍ଜିନ ପଡିଛି ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦଉଛ ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଦଉଛ ସେଟା ଏ ସାଇଡରେ ଦବ ମାର୍ଜିନ ର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ହଁ କି ନାଇଁ ଯଦି ମାର୍ଜିନ ପଡିନି ନିଜ ମାର୍ଜିନ ପକେଇବ ମୁଡି ଦବ ନହେଲେ ମାର୍ଜିନ ପକେଇବ ନା ମୁଡି ଦବ ମାର୍ଜିନ ର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଦବ ନମ୍ବର ମେନ୍ ନମ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ତାପରେ ତାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ତ ଆଇଟା ଦବ କୋଉଠି ବାହାରେ ରାଇଟ ସାଇଡ ଅଫ ଦ ମାର୍ଜିନ then answer लिखो क्वेश्चन लिखा तो करना आंसर सेकंड आई थर्ड आई आंसर ए सिस्टम तापर दुई नंबर क्वेश्चन आंसर दो କରିବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏକ ନମ୍ବରରେ ଆଇ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଥାର୍ଡ ଆଇ କେମିତି କଲ ଧରା ଯାଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଆସୁନି ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଜାଗାରେ ଏଠି ଫାଙ୍କା ପକେଇବ ନାଇଁ କି ଏଠି ଥାର୍ଡ ଆଇ କରିକି ଏଠି ଆଇ କରି ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ପତ୍ର କରିବ ଏମିତି କରିବ ନା ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସେଇ ସିଷ୍ଟମରେ କରିବ ଆଇ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଥାର୍ଡ ଆଇ ଆଇ ଆସିଲା ଆନ୍ସର ଦେଲ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଆସୁନାହିଁ ତ ଏଇଠି ଫାଙ୍କା ପଡିଥାଉ ତଳେ ଫାଙ୍କା ପଡିବା ପରେ ଏଇଠି ଫାଙ୍କା ପଡିଥାଉ ହଁ କି ନାଇଁ ବୁଝିଲ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଯଦି ଏବେ ଅଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଧର ଦୁଇ ମାର୍କିଆ ମୁଁ ପକେଇଛି क्वेश्चन तो सार बाहर ଅଛି ତମେ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କେମିତି କରିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର କିମ୍ବା ଏରୋ ମାର୍କ ଦେଇକି ଏଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ମାତ୍ର ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ବୁଝିଲ ଏମିତି ଲେଖିବ ବୁଝିଲ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ପୁଣି ପାରାଗ୍ରାଫ ୱାଇଜ ଦୁଇ ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଫର ୱାନ୍ ମାର୍କ ସେକେଣ୍ଡ ଖାଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଦୁଇ ମାର୍କ ଏଇ ଜଣେ ଦେଖିଦେବ ଦୁଇ ମାର୍କ ପଢିବନି ବୁଝିଲ ପଢିବନି ଦେଖିଦେବ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଏମିତି ଲେଖିଥିବ ତମେ ଆ ସହିତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମିଶେଇ ଲେଖିଥିବ ଦବନି ସେ ମାର୍କ ରାଇଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଭୁଲ ମ୍ୟାଟର ବୁଝିଲ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମାନେ ବହୁତ ମାର୍କ ଦେଖିକି ଆସିଲିଣି ତ ମୁଁ କହୁଛି ବୁଝିଲ ଏମିତି ହିଁ ଟିଚର ମାନେ ମାର୍କିଂ କରନ୍ତି ଭାଉଜାଙ୍କ ଟିଚର ମାନେ ପଢନ୍ତି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟଲି କଣ ତମେ ଲେଖିଛ କାହିଁକି ନା ବୁଝିଲ ପଢିବ ଇଏ କଲି